জয় হিন্দ বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আ নিউ ব্লগ। এখন আমরা যাচ্ছি কারো ভিলেজে, কারো ট্রাইবের ভিলেজ ভিজিট করতে যাচ্ছি। তো রাস্তার মাঝখানে এখানে মাটির রাস্তা পুরোটাই, তো পুরো আকাশিয়া গাছের জঙ্গলে। আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন আকাশিয়া গাছ, অনেক আকাশিয়া গাছ আছে, কিন্তু এখানে অ্যামব্রেলা আকাশিয়াও এখানে আছে। তো আপাতত এই একটা উই পোকার ঢিবির দেখানোর জন্য আমাদেরকে ও গাড়ি দাঁড় করিয়েছে। তো এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে কারো ট্রাইবের ভিলেজের দিকে যাচ্ছি। মানে 11টা বাজে, এখান থেকে বলছে এখনো এই রাস্তা দিয়ে 30 কিলোমিটার যেতে হবে। পিচের তো কোনো দেখা নেই, শুধু মাটির রাস্তা, একটা রিমোট এরিয়া পুরো একদম। দেখা যাক, আপাতত কারো ভিলেজেই যাই এবং আপনাদেরকে কারো ভিলেজ দেখাবো। তো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি কারো ভিলেজে। এই যে পেছনে দেখতে পাচ্ছেন ভিড়টা, এখানকারই একজন লোকাল আছে, ও ইংলিশ জানে, ও আমাদেরকে বুঝিয়ে বলবে ভিলেজটার ব্যাপারে। এবং এই যে পেছনে নদীটা দেখছেন, এটা হলো ওমো রিভার। তো এখন আমরা যাব আমাদের গাইডের সঙ্গে আগে দেখতে। এই পেছনে দেখছেন কারো ভিলেজের কিছু লোকজন এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাইকটা আমি খুলিনি, খুব আওয়াজ এখানে যদিও। দেখি, এই হলো আমাদের সামনে কারো ভিলেজ। সো দিস ইজ দ্য ভিলেজ, রাইট? Yeah, so this is the village. ওকে, So we are Sri village, Karo tribe. ওকে। We are 8,000 population. 8,000 Yes. here only? Yeah. Okay. No, we are Sri Total? village. Totally 8,000. Okay. Here is 2,000. Here is 2,000. 2,000. You know, Omo Valley, very smallest country. Okay. It's Karo tribe. Okay. So Karo is like fisherman. Karo means fisherman. Okay. So maybe you see the Hamad tribe like the bull jumping ceremony. We are do that the bull jumping ceremony. Okay. Yeah, but the Hamad Huh? individually one person the bull jumping. Okay. So we go over there and then more. Here is this is a pillow? Yeah, the pillow, the chair we sit the দেখুন এদের বালিশটা। for sit and then for sleeping. ও ওকে, এদের কি ধরনের বালিশ দেখুন এটা। So maybe the Hamad tribe is in the bull jumping ceremony. ইয়া Yeah, but ও কারো ট্রাইবেও কিন্তু বুল জাম্পিং হয়, এবং বিয়ে হওয়ার পরে এরকম ভাবে কান নিজের কেটে নেয়। সো হাউ ডু ইউ কাট ইউর ইয়ার? বাই by the razor? knife, By the knife? Okay, yeah. okay. After the bull jumping, when he finishes the marriage, by the knife they cut. Oh, okay. This is the married. This guy is the married. You see like the Oh, okay. তো এদের আইডেন্টিফিকেশন হচ্ছে এটা, যে বিয়ে হওয়ার পরে এরা নিজেদের কান কেটে ফেলে। এটা কি ধরনের ব্যাপার ভাই? And then the woman, হ্যাঁ। the woman two bracelets there are over there. You see, she the first. Oh, the bracelet. Yeah, yeah. The hammer necklace here. Okay. They carry the two bracelets. Okay. For the left hand. Uh-huh. She the first wife. Okay. Secondary wife, no necklace. Second wife is no necklace. She secondary wife. Okay, okay, okay. Over A there, second she's wife. secondary wife. এরা সব সেকেন্ড ওয়াইফ। This the big bracelet. Okay, okay. First wife. All right, all right. So for the one wife, we pay 127 goat. Goats. Goat. So 128 Goats. 127 goats. goat we pay. Okay, so একটা বিয়ে করার জন্য এখানে 127টা ছাগল দিতে হয় আর কি। আর এবং সেটা ছেলেরা দেয় মেয়েদের পরিবারকে। খুব অসাধারণ ব্যাপার একটা। এই দেখুন এদের বাচ্চারা। Okay, so we can go forward. Yeah, so and like you are rich man, you have many cattle, many goats. Okay. You have 2 wives, 3 wives. Okay. It's like the polygamy. Polygamy. Oh, okay, 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 You okay. have 2 wives, 3 wives. And then the house is different. Okay. And you see like this is circle for the one family. And then you have 2 wives. And then you have 2 house. Okay, so if you have 2 wives, then you have to... Sleeping over there, and then one night is sleeping. আচ্ছা, তো দুটো বউ থাকলে এদের এখানে দুটো ঘর থাকে, একটা ঘরে একদিন, একটা ঘরে একদিন। ভালো ব্যাপার বেশ। ওকে, So we. ওকে, এটা লোকাল বিয়ার এখানকার। So you see this is the calabash, and then the boiling water, and then they put the inside. Okay. And then we share the together. ওকে ওকে ওকে। সো এই হচ্ছে এটা এদের লোকাল বিয়ার। এটা কি দিয়ে বানায় ভগবানই জানে, বাট এখানে ছেলে মেয়ে সবাই এটা খাচ্ছে। কারো ট্রাইবের মধ্যেও কিন্তু বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন আছে, এবং এদের ক্ষেত্রে বিয়ের জন্য এরা 127খানা ছাগল দিতে হয়,
ছেলেদের তরফ থেকে মেয়ের বাড়িকে। এবং বিয়ের আগে কিন্তু এদের একটা খুব অদ্ভুত সেরিমনি এরা পালন করে, যেটাকে বলা হয় বুল জাম্পিং সেরিমনি। বেসিক্যালি বুল জাম্পিং সেরিমনি পালন করা হয় কারো ট্রাইব এবং হ্যামার ট্রাইবের মধ্যে। এই বুল জাম্পিং সেরিমনিতে যে পাত্র মানে যার বিয়ে হবে তাকে অ্যাকচুয়ালি সারিবদ্ধভাবে রাখা 5টা গরুর ওপর দিয়ে একবারে জাম্প করতে হবে, এবং সেই পাত্রটি এই বুল জাম্পিংয়ের মাধ্যমে নিজেকে প্রুভ করবে সে বালক থেকে সাবালক হয়েছে এবং সে বিবাহের জন্য উপযুক্ত। যে বিয়ারটা এখানে দেখছেন এটা কিন্তু বানানো হয় বেসিক্যালি সরগম এবং ভুট্টা থেকে এবং অমরিবারের জল থেকে। আমরা ঘুরছি কারো ভিলেজের ভেতরে। এই যে এদের ঘর এই টাইপের, এবং কারো মানে ট্রাইব কিন্তু পুরোটাই ফিশারম্যান ট্রাইব। এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ওমরিবার থেকে এরা মাছ ধরে। তো এই সবাই চলে এসেছে এখন, এটা পেছন পেছন। এখানে বডি পেন্টিং এর জন্য খুব ফেমাস এটা এখানে। So this is the place. Okay. For the dancing ceremony. All right. The evening. Okay. So the Karo tribe, the body painting. Yeah. The body, the famous. Okay. It's the soil. All right. Different blue and then the blue and then the black and then the white. Different color. Different color. Natural. Okay. Not like a chalk. Okay. Not here. We are another village in the Dus, in the middle. We cross the river, and then over there the small mountain. And then we take the over there. Okay. Okay. And then the blue for the elders. Okay. Yeah, no normal. Okay. And Blue. this is the body painting, not for the truth. Okay. We are doing the dancing ceremony. Okay. The man this side, the other side. Okay. And then the man, the calendar handle, the woman dancing. That we are painting. And then the truth they come, we show for the culture. Okay. And then the bull jumping ceremony time, we painting. And then the painting, the different, the man and then the woman. Okay. The man, the whole body painting. The woman, only the face. Only the face. The face, the different. Okay. The children, and then the old people that like the painting. Oh. Because for the painting, like It's a tradition for you? For the traditionally. Okay. It's a normal traditionally. Okay. এই যে দেখুন এরকম ফেস পেইন্টিং করে। All body painting. Like him? Like him. Okay. এখানে মেয়েরা শুধু ফেসে পেইন্টিং করে এবং এতে শুধু এই পেইন্টিং করে। Oh, you have also painted? Yeah. দেখুন ও পেইন্ট করেছে, আবিও পেইন্ট করেছে, এবং ছেলেরা পুরো গায়ে পেইন্ট করায় আর মেয়েরা শুধু ফেসে পেইন্টিং করে এখানে। এবং এখানে মেয়েরা কিন্তু উপরে কিছু পরে না। তো এই আমার পেছনে কারো ট্রাইবের মহিলারা, এরা মুখে পেন্টিং করে। আর যেটা বলছিলাম যে ছেলে যারা হয় তারা ফুল বডি পেন্টিং করে। আমাদেরকেও বলছিল যে ফেস পেন্টিং করে দেবে, ওদের একটা স্মল অ্যামাউন্ট লাইক 100 বির করে হয়তো ওরা দিতে বলে। সেটা কোনো বড় কথা নয়, বাট ভাবলাম যে জানি না, বেসিক্যালি এটা কোনো রং নয়, এটা মাটি এক রকমের, মাটিটাকে গুলে ওরা ফেসে লাগায়। আর এই যে আমার পেছনে যে জায়গাটা দেখছেন এটা হলো ওমো রিভার। এখান থেকেই ওরা বেসিক্যালি মাছ ধরে এবং ওদের অনেক ছাগল আছে দেখলাম, তো গোট ফার্ম, তো সেটার উপরে ওরা অনেকটা মানে নির্ভরশীল আর কি ওদের রেগুলার লাইফের জন্য। এদের মেয়েদের দেখলাম মেয়েরা কিন্তু খুব কম ড্রেস পরে, মানে এরা খুব একটা ড্রেস পরে না, যে কারণে আমি খুব একটা ভিডিও এদেরকে নিতে পারিনি। কারো ট্রাইব কিন্তু ফেমাস হলো ওদের বডি পেন্টিংয়ের জন্য, এবং অদ্ভুতভাবে এরা যে বডি পেন্টিং করে এইগুলো কিন্তু একটাও আর্টিফিশিয়াল কালার না, এইগুলো কিন্তু ওরা মাটি দিয়ে, সেই মাটিটাকেই গুলে এবং বিভিন্ন রঙের মাটি দিয়ে সেটা দিয়ে কিন্তু এরা নিজেদের বডি পেন্টিং করে। এবং কারো ট্রাইব কিন্তু ওমো ভ্যালিতে খুবই লোয়ার পপুলেশনওয়ালা একটা ট্রাইব। সমস্ত মিলিয়ে এদের মাত্র এখন 8000 জনই রয়েছে কারো ট্রাইবের। এবং এর পেছনে কারণ হলো কিন্তু যে এরা আগে খুবই অ্যাগ্রেসিভ ছিল এবং এরা নিজেদের মধ্যেই বিভিন্ন রকম ঝামেলা এবং দাঙ্গাতে জড়িত থাকতো এবং একে অপরের প্রাণও নিয়ে নিত এরা নিজেদের ট্রাইবের। সেই কারণে কিন্তু এদের পপুলেশন যথেষ্ট কম। এই যে পেছনে এরা হচ্ছে কারো ট্রাইবের সবাই। সো ফাইনালি কারো ভিলেজ থেকে আমরা বেরিয়ে গেছি। ভালো লাগলো ভিলেজটা, বাট এখানে সবাই ওই অ্যাকচুয়ালি এরা খুব গরিব, তো এখানে সবাই শহর দেখানোর জন্য টাকা এই সেই
যাই হোক আমাদের গাইড ছিল, তাই জন্য আমরা গাইডের সঙ্গে ঘুরেছি, তো আমাদের আলাদা করে কিছু পে করতে হয়নি। বাট ওমো ভ্যালি আসলে কিন্তু এই ট্রাইবটাও ভিজিট করবেন, বেশ ইউনিক এদের সমস্ত কালচারসগুলো।